Okay, so in our today's session, we are going to discuss the some list of the registers that is to be maintained at site. Now, my first thing that I will clear to everyone, whatever the registers or whatever the checklist that we are going to discuss in our today's session, uh, whether it is been followed everywhere, whether it has been followed with that much of strictness, it is up to that particular company and site. Okay, it is up to us only. Okay, whether we are maintaining all the documents or it is like we are neglecting some of the things, but it should not be. Okay, it should not be. We have to maintain all the list of registers, because as I said earlier, we have two types of the audits that we have to pass. First is nothing but your financial audit, that is in terms of the money, the expenditure that you have incurred for any project, and second is nothing but your structural audit. So documentary work, we have lots of work. Okay, as far as documents are considered, we have lots of work. We have to maintain lots of registers. It may be the register master roll ज्याला म्हटलं जातं, जे डिप्लोमा स्टुडंट्स आहेत त्यांना माहित असेल बघा, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड अकाउंट्स मध्ये टेंडर्स मध्ये शिकलेला मास्टर रोल हे काय प्रकार आहे. ठीक आहे, तुमच्या साईटवरती जे काही कामगार काम करतात त्याची डेली अटेंडन्स कोण आहे, मग ते कधी प्रेझेंट होता, किती तारखेला होता. ठीक आहे, मास्टर रोल तिथल्या इंजिनियरची अटेंडन्स, तिथल्या प्रोजेक्ट मॅनेजर किंवा तिथे सिनियर इंजिनियर जे कोणी असेल कामगार, ठीक आहे, जे कोणी इंजिनियर्स काम करत असतील, स्किल लेबर्स काम करत असतील, मशीन आल्यात. ठीक आहे, मग सिक्युरिटी गार्ड तुम्ही तिथे बघितलं असेल कॅबिन मध्ये प्रत्येक ह्याला एंट्री असते, किती राऊंड झालेले आहेत. तुम्हाला उदाहरण सांगतो, सपोज एक्सकॅव्हेशनचं काम चालू आहे, XYZ कंपनी आहे, एक्सकॅव्हेशनचं काम चालू आहे. तुम्ही ते जेसीबी ठरवलंय XYZ अमाऊंट मध्ये, सपोज 1600 रुपये तास आहे, 1500 रुपये तास आहे. ठीक आहे, आणि तो जेसीबी वाला नुसता बसून राहिला, 15 मिनिटं फिरवलंय, एक्सकॅव्हेशन केलंय थोडंफार, पुढचे 20 मिनिटं तो टाइमपास करतोय मोबाईलवरती, झाला 1 तास त्याचा भरला. ठीक आहे, असं जर झालं तर मग तुम्ही तुमचा बिझनेस खूप लवकरात लवकर डुबवता. ठीक आहे, असं होऊन चालणार नाही. तुमचं त्याच्यावरती ऑब्झर्वेशन पाहिजे. हा, हे जेसीबी हायर केलेलं आपण याला 1600 रुपयांनी पैसे देतोय, 1 तासात इतकं इनपुट एक्सपेक्टेड आहे, इतकं आउटपुट एक्सपेक्टेड आहे. ठीक आहे, म्हणजे कमीत कमी 60 मीटर क्यूब त्याची सॉइल एक्सकॅव्हेट झाली पाहिजे, 100 मीटर क्यूब सॉइल एक्सकॅव्हेट झाली पाहिजे, 1000 मीटर क्यूब जे काय XYZ अमाऊंट असेल तेवढे त्याचे एक्सकॅव्हेशन झालंच पाहिजे, आणि तितकं आउटपुट त्यांनी दिलंच पाहिजे तुम्हाला. आणि यावरती तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. नाहीतर कंपनी खर्च करते का माणूस कामच कर, नुसता उभा आहे चालणार नाही. ठीक आहे, लिसन बाउंस. Okay, so list of registers to be maintained at the site, the point we are interested to discuss. First is nothing but the progress of the RCC works. Whatever the RCC work or structural elements, we called it as the structural elements. Now, which are the structural elements, my dear friends? Can you define me the meaning of these structural elements? Chalo, this is the primary step of your journey. Okay, which are the structural elements of the building? My question to everyone. Foundation. Foundation. Okay, chalo. Give me the answer. We will decide whether it is correct or not. I will check the chat box also. Pranav is saying column beam. Okay, correct, Pranav. You are going well. Debate. Your column, beam, slab. Okay, your footing portion or the part of that footings. These are nothing but your structural elements, which are very important from construction point of view. Okay, basic we are discussing. So progress of this RCC work, whatever the structural elements we are having, you are doing the construction work of the column or the beam or the slab. So progress report of all this RCC work, it starts from footing, it starts from the PCC that you are laying down in the foundation, from that point to the slab or to the parapet wall where you are using the RCC members. Okay, RCC is nothing but reinforced cement concrete. Reinforced cement concrete. Okay, so progress of this RCC work, I am going to show the charts also, checklist also. Then date of casting of the slab, very important. On which date you have casted the slab, so that you will decide on which date you are going to remove the formwork. Okay, then extra item registers, because in our previous session we have discussed these points. Concrete cube test results, cement received, hindrances म्हणजे अडथळे,
date of receipt of the drugs. That part we have discussed. So we are discussing the furthermore part. Then test results of the material, whatever the material you have tested on the site, just for the quality assurance purpose, for the quality control work. Okay. Then logbook of the machineries to be used. Okay. Whatever the, suppose JCB you are using excavator, you are using loaders, dumpers, whatever the machine you are using, cranes. Okay, just to lift the beam, pre-stress members for precast members. So whatever the machineries, heavy machineries you are using, we have to maintain the logbook for the same. Registers as required by the labor commissioner. Then daily report, that is we call it as DPR, daily project report, or the detailed project report. Two things we are having. Register of rejections. If any faulty material comes to your site, you can directly reject that material. If you find this material is not suitable, it is not maintaining the standards as been prescribed by our Indian standard, you can reject that material. And registers of the damaged items. Okay. Chalo. So first is nothing but the cube registers. Now registers to be maintained at the site. Now cube register which part we are going to you are going to see serial number, then reference port card where the concrete is being poured, location, it may be slab, beam, column, component. Okay, location, your site address you can put it. Component, it may be any structural element, slab, beam, column, it may be anything. Grade of concrete, it may be concrete of M10, 50, M20. Then quantity of concrete that you have poured. Okay, then minimum number of samples that is been casted and that has been tested. Okay, minimum 3 samples. Suppose concrete blocks are there, cube results are there. So 9 blocks you are going to cast. Out of 9, 3 blocks you are going to test at the end of 3 days. At the end of 7 days, again next 3 blocks you are going to test, and after the end of 28 days, remaining 3 blocks you are going to test. Okay, or blocks or concrete cubes you are going to test. Okay, then date of casting, test result of the 7th day, as I told you, this is very important. See, we have one thumb rule again, as we are discussing this. 7 दिवसाला, what is the minimum expected strength that the concrete has to achieve at the end of 7th day? Can you give me the answer of this question? What is the minimum expected compressive strength that the concrete has to achieve at the end of 7th day of the casting, after casting? Amir is saying 16%. Wrong, sir. Okay. 70%, sir. 70. 70. Okay. 70%. Yes. So after the end of 7th day, your concrete cubes that you have casted, it must gain at least 70 to 80% of the targeted strength. Suppose your concrete grade is M20. So 70% of M20, that is around 14 MPa. Okay, 14 MPa or 14 kilonewton or Newton per mm square. That much of strength it should achieve at the end of 7th day. Okay, 3 दिवसाला कमीत कमी 30 ते 40%. बघा, at the end of 3rd day, minimum 30 to 40%. 7th day ला minimum 70 to 80%. आणि 28 दिवसानंतर 100% स्ट्रेंथ ही अचीव झालीच पाहिजे. ठीक आहे. सो क्यूब रजिस्टर इन दिस सिक्वेन्स, सॅम्पल नंबर 1, 2, 3 तुम्ही बघितलं असेल आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा क्यूब टेस्टिंग येतात. क्यूब्स जे साईटवरती क्यूब कास्ट केले जातात, जे कॉन्क्रीट त्यांनी कास्ट केलंय, ठीक आहे, त्याचे क्यूब भरले जातात आणि त्यानंतर हे क्यूब्स कॉलेजमध्ये त्याचं क्युरिंग करून ते कॉलेजमध्ये टेस्टिंगसाठी आणले जातात. ठीक आहे. सो ॲटलिस्ट 3 samples you have to cast for the 7th day, 3 samples you have to cast for the 28th day, and then you have to write the remarks and the signatures, whatever the results that you are getting. So in this way you can maintain the cube register. This is one sample. Okay, then cement receipt and its consumption. Okay, cement receipt मध्ये serial number, date, opening balance, म्हणजे हा प्रिव्हियस किती तुमच्याकडे सिमेंटच्या गोण्या शिल्लक, ओपनिंग बॅलन्स तुम्हाला माहिती आहे, दुकानमध्ये टॅली शीट मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, आधीचा असलेला तुमचा स्टॉक आणि नवीन तुम्ही किती इनपुट झालेला आहे तो स्टॉक, त्याचं जे इंटरेस्ट आहे ते ओपनिंग बॅलन्स मध्ये. ठीक आहे.
त्यानंतर आहे त्याचा ट्रक नंबर, कुठल्या ट्रक मधून तो कॅरी केलेला आहे. ठीक आहे. क्वांटिटी किती रिसिव्ह केलेली आहे, क्वांटिटी रिसिव्ह, टोटल क्वांटिटी रिसिव्ड ऑन दॅट डे, दॅट इज 3+7. ठीक आहे. सो यू इन दिस फॅशन यू कॅन मेंटेन द क्युम्युलेटिव्ह रिसिप्ट. ठीक आहे. त्यानंतर कन्झम्पशन, डेली बेसिस वरती किती कन्झम्पशन करताय, म्हणजे आज सपोज माझ्याकडे 100 बॅग सिमेंट आहे, 100 पैकी मी आज 30 बॅग युज करणार आहे, म्हणजे माझं आजचं कन्झम्पशन किती आहे, 30 बॅगचं आहे. म्हणजे 30 पैकी किती बॅग मी कॉलमला वापरतोय, किती बॅग मी स्लॅबला वापरतोय, किती बॅग मी तुमच्या बीम साठी वापरतोय, परत त्याचं सेपरेट तुम्हाला रेकॉर्ड मेंटेन करावा लागतो. देन क्लोजिंग बॅलन्स, ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स, त्या दिवशी राहिलेला क्लोजिंग बॅलन्स. ठीक आहे. आज 100 बॅग होत्या, सकाळी ज्यावेळेस मी माझं सुरुवात केली दिवसाची 100 बॅग्स होत्या, आणि दिवसाच्या शेवटी माझ्याकडे 30 बॅग शिल्लक आहेत, म्हणजे मी 70 बॅग कन्झ्युम केलेल्या आहेत एका दिवशी, मग तो क्लोजिंग बॅलन्स झाला. ठीक आहे. आणि क्युम्युलेटिव्ह कन्झम्पशन, ठीक आहे, हा फाइंड आउट करायचा असतो तुम्हाला. ठीक आहे. टोटल तुम्ही किती कन्झम्पशन केलेलं आहे फॉर द ऑन द डे. ठीक आहे. मग या टोटल डे मध्ये जो लास्ट कॉलम तुम्ही बघताय, ठीक आहे, टोटल डे कन्झम्पशन स्लॅब साठी, बीम साठी, कॉलम साठी, इथे तुम्ही रेकॉर्ड मेंटेन करू शकता. ठीक आहे. हा झालं सिमेंट रिसिप्ट. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचे रजिस्टर मेंटेन, हे दीज आर फॉर द सॅम्पल पर्पज. ओके, this is very nice presentation that we are having. Okay, in one of the reputed company, they have prepared very nice presentation for the beginners. Okay, if you are interested to work on the site, that is the supervision of the building projects, so what things you must understand, these are the things they have input. Okay, so thanks to them, they have prepared very nicely. Then reinforcement steel receipt and its consumption, स्टील किती आलेला आहे. ठीक आहे. जर ऍज लाईक सिमेंट रिसिप्ट जसं तुम्ही बघितलं असेल तसं रेन्फोर्समेंट आधी किती शिल्लक होतं, नंतर किती आलेलं आहे, किती टन मध्ये असणार आहे तुमचं रेन्फोर्समेंट. ठीक आहे. टन पर मीटर स्क्वेअर जे काय असेल त्याचा. ठीक आहे. मग किती स्टील तुम्ही कन्झम्पशन करताय त्या दिवसासाठी, टोटल कन्झम्पशन ऍज लाईक सिमेंट तुम्ही फाइंड आउट, त्याचा रेकॉर्ड मेंटेन करू शकता. अकाउंट ऑफ द सिक्युरिटी ऍडव्हान्सेस. ठीक आहे. advances for all kinds like mobilization, material, machineries, labors. Listen the words carefully. Advances of all the kinds like mobilization, materials, machineries, and the labors. It shall be maintained separately headwise. Okay. And हे जे काही तुम्ही सिक्युअर्ड ऍडव्हान्सेस घेतलेला असेल, सिक्युअर्ड ऍडव्हान्सेस म्हणजे काय, तुम्ही साईट वरती बघितलं असेल, एखादा ठेकेदार किंवा कॉन्ट्रॅक्टर असेल किंवा एखादा वर्कर असेल, काहीतरी अचानक संपलं बाबा सर, साईट वरती शटरिंग करणारं काम आहे आणि त्याच्याकडचे खेळे संपतील सपोज, एक एक्झाम्पल. मग हे खेळे आणायचे तर तुम्ही काय एक लमसम अमाऊंट देता, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जे काय असतील ते, आणि मग ते तुम्ही परचेस करता. सो किंवा तुम्हाला माहिती आहे की मला इथे आज माझ्यासाठी हे गोष्टी लागणार आहेत, मग ते नेल असतील, खेळे असतील, ठीक आहे, रावळ पिन असेल, किंवा अजून छोटे मोठे जे काही कॉम्पोनंट्स असतील, त्यासाठी काय हे तुम्ही सिक्युअर्ड ऍडव्हान्सेस घेऊ शकता. मग तो मटेरियल संदर्भातला असेल, मोबिलायझेशन ऑफ द मटेरियल असेल, म्हणजे तुमचं टू अँड फ्रो मोशन, जे तुमचं ट्रान्सपोर्टेशन होत आहे. ठीक आहे. तुम्ही इंजिनियर आहात, आता तुम्हाला एका साईट वरती तर काम करायचं असं होणार नाही. ज्यावेळेस तुम्ही अनुभव गेन करताल, एकाच वेळेस तुम्ही 2-4 साईट हँडल करत असता. एक साईट तुमची गोपाळपूरला आहे, दुसरी साईट तुमची इसबावीला आहे, तिसरी साईट तुमची ओझेवाडीला आहे, चौथी साईट सांगोल्याला आहे. ठीक आहे. मग एका दिवशी सगळ्या साईट कव्हर अप करायच्या. ठीक आहे. मग हे जे पेटी एक्सपेन्सेस असतात, तुम्हाला पेट्रोल लागणार आहे गाडीसाठी, किंवा कंपनीची गाडी आहे, मग कंपनीच्या गाडीसाठी पेट्रोल लागणार आहे, यासाठी सुद्धा तुम्ही काही सिक्युअर्ड ऍडव्हान्स घेऊ शकता. ठीक आहे. तुमच्या पीएम कडनं, जो तुमचा प्रोजेक्ट मॅनेजर असणार त्या थ्रू, किंवा त्याचा रेकॉर्ड आपल्याला मेंटेन करावा लागतो. ठीक आहे. त्यानंतर आहे रजिस्टर फॉर ॲबनॉर्मली हाय अँड द लो रेट्स अँड अप टू डेट क्वांटिटीज पेड इन द रनिंग बिल्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. साईट वरती काम करत असताना जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं, खेळे आहेत, तुम्हाला आज खेळे आणावं लागतं, किंवा अजून छोटं मोठं काहीतरी गोष्ट आहे, मग तो यासाठी तुम्ही काय करता रे, फक्त एका दुकानी जाऊन तिथनंच मटेरियल खरेदी करता का? नाही, तुम्ही 3-4 दुकानी तुम्ही चौकशी करता. कुठे भाव हा 1 रुपये 50 पैसे असेल, कुठेतरी हा भाव 1 रुपये 20 पैसे असेल, कुठेतरी भाव हा डायरेक्ट 2.5 रुपये असेल. ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू मेंटेन द रेकॉर्ड फॉर द सेम. जे मटेरियल तुम्ही परचेस केलेलं आहे आणि सपोज त्या मटेरियलच्या प्राइस मध्ये जर कुठेतरी डेव्हिएशन येत असेल, तर त्याचा सुद्धा तुम्ही रेकॉर्ड हा बुक करू शकता, तो मेंटेन करू शकता. ठीक आहे. द कोटेड रेट्स which are said to be very high or below when they are compared with the sanctioned estimated rates. ठीक आहे.
आता यामध्ये अजून एक गोष्ट मी शेअर करेन तुमच्या सर्वांसोबत. हे जे व्हॅरिएशन होतं, ठीक आहे, हे व्हॅरिएशन कसं होतं. एक्झाम्पल घ्या, यू हॅव टेकन अ वर्क ऑफ 50 लाख, 50 लाखाचं टेंडर, यू गॉट द टेंडर ऑफ 50 लाख रुपीज. ओके, 50 लाखाचं तुम्हाला बांधकाम मिळालेलं आहे, तुम्हाला एक काम मिळालेलं आहे, ठीक आहे, गव्हर्नमेंटचा एखादा प्रोजेक्ट आहे. बघा काय कन्सेप्ट आहे, काय सांगायचं. तुम्ही टेंडर घेतल्यानंतर तुम्ही कामाला सुरुवात केली, परंतु असं काहीतरी झालं, आपली अर्थव्यवस्था ढासळली. जसं तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये बघता, एखादा शेअर खूप बूम एकदम वरती जातो एका दिवसात तो एकदम खाली येतो, ठीक आहे. आणि काही शेअर जे असतात ते एकदम स्टेडीली, त्यांचे कॉन्स्टंट ग्रोथ असते किंवा कॉन्स्टंट त्यांचं मुव्हिंग असतं, ठीक आहे, त्या रेंजमध्येच ते मूव्ह इन होत असतात, ठीक आहे. मग आधी सिमेंट तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरलं होतं त्यावेळेस सिमेंटची प्राइस सपोज 280 रुपये होती पर बॅग, आणि ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली काम चालू करायला घेताय, 1 महिन्याच्या अंतरात धरा, चला 1 महिना 2 महिने जे काय तुम्हाला असेल, अचानक ती सिमेंट बॅगची प्राइस 5 रुपयांनी किंवा अगदी 20 रुपयापर्यंत वाढली, 300 रुपये पर बॅग झालं. आता तुम्ही टेंडर तर भरलं होतं 50 लाखात, म्हणजे 50 लाखाचं काम होतं, तुम्ही टेंडर भरलं त्यासाठी. सपोज तुम्ही 48 किंवा 50 लाख किंवा 50 लाख 51 लाखापर्यंत तुम्ही टेंडर प्राइस होती, कमी किंवा जास्त दोन्ही असू शकते, ठीक आहे. डिपेंड करतं ती क्वालिटी काय आहे, तुमची हिस्ट्री कसं आहे सेल कंपनीची, आणि ते काम तुम्हाला मिळालेलं आहे. मिळाल्यानंतर तुम्हाला रिअलाइज होतं एक 4 महिन्यांनी किंवा 6 महिन्यांनी, अरे मी तर काम हे म्हणजे मी हे काम 1400 रुपयाने घेतलं किंवा हे 50 लाखाचं काम मी घेतलेलं आहे, आणि मला आता खर्च हा 52 लाख रुपये येतोय किंवा मला इथं 60 लाख रुपये खर्च करावे लागतात. तुम्ही ते काम करण्यामध्ये इंटरेस्टेड असताल का? असं होतं. देयर आर सो मेनी फॅक्ट्स लाईक दिस, ठीक आहे. सडनली तुमच्या रेन्फोर्समेंट जे तुम्ही स्टील 70 रुपयांनी घेतलं होतं किंवा 49, आता सध्या स्टीलचा भाव 60, कोणाला सांगता आलं तर सांगू शकता तुम्ही, ठीक आहे. नाही म्हटलं तरी सध्या स्टीलचे प्राइसेस हाय आहेत, 60-70 रुपये तरी भाव असेल सध्या मार्केट प्राइस, आय डोंट नो एक्झॅक्टली. 49, 52 पर्यंत गेलता, 52च्या पुढे एकदम बूम 55-60 पर्यंत आलता. कोणाला माहित असेल सांगा सध्या स्टीलचा भाव काय पर केजी. जुनं लोखंड ते तुम्हाला त्याचा प्राइस कमी आहे, पण जे नवीन जे तुम्ही परचेस करता त्या रेंजमध्ये धरून चाला, ठीक आहे. जसं मी सिमेंटचं एक्झाम्पल सांगितलं, मग तुम्हाला रिअलाइज होतं, अरे मी ज्यावेळेस काम भरताना म्हणजे टेंडर भरताना मी ही प्राइस कोट केली, पण अचानक रेट्स वाढल्यामुळं मला आता हे काम, माझे पैसे खूप जास्त जात आहेत, म्हणजे 50 लाखाचं काम आहे, मला तिथे इन्व्हेस्ट 60 लाख करावे लागतात. या केसमध्ये हे जे डेव्हिएशन येतं ना, हे डेव्हिएशन तुम्हाला मेंटेन करावं लागतं, आणि जरी हे डेव्हिएशन आलं तरी घाबरण्याचं कारण नाही, कारण तुम्ही ज्यावेळेस टेंडर भरत असता त्यावेळेस तो तुमचा डिटेल अभ्यास झालेला पाहिजे त्या गोष्टी संदर्भातला, ठीक आहे. त्यामुळेच म्हटलं आपण इंजिनियर्स आहोत, आपण फक्त पुस्तकापुरतं मर्यादित राहता कामा नये, ठीक आहे, कारण हा पार्ट पुस्तकात नाही जाणार. तुम्हाला टेंडर भरायचं आहे, यू आर व्हेरी मच इंटरेस्टेड टू फिल द टेंडर, ठीक आहे, परंतु तुम्हाला करंट मार्केट प्राइस माहित नाहीये. आता इंजिनियर म्हणलं की तुम्हाला मार्केट प्राइस माहित असणं हे अपेक्षित आहे, त्यामुळे तो SSR दिलेला आहे, ठीक आहे. मला माहिती सिमेंटची बॅग 280 रुपये होती, ती कदाचित 300 रुपयापर्यंत जाऊ शकते. 10% दरवर्षी रेट वाढतात. हा एक थंब रूल आहे, थंब रूल मध्ये हा एक पार्ट लक्षात घ्या. जर तुम्ही SSR नाही तुमच्याकडे, ठीक आहे, मग सर सिमेंट आधी 300 रुपये होतं, मग यावर्षी सपोज 2019ला 300 रुपये होतं, फक्त 2021ला कदाचित ती 310 रुपये, तुम्ही 10% रेट वाढवून घेता. आता जे कामं घेतात ना लोक इंजिनियर्स, ते 10% वाढवूनच घेतात, त्यांना माहिती आहे मटेरियलची प्राइस वाढलेली आहे. स्टील कदाचित सिमेंट काय अचानक, काल जसं एव्हरीवन इज एक्सपेक्टिंग दॅट in the GST conference, everyone will agree to apply the GST and to remove all other taxes on the petrol and diesel. जर तसं झालं असतं तर पेट्रोल हे 75 ते 80 रुपयापर्यंत आलं असतं, जे आता 100च्या घरात आहे. बट there is, I think all the states they have rejected, okay, to take that petrol and diesel into the category of the GST, okay. So तुमचा अभ्यास थोडा तरी बेसिक तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे, की ह्या गोष्टी म्हणजे हे जे आता मी जे काम घेणार आहे, ह्या कामामध्ये मला प्रॉफिट किती होणार आहे,
कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट 10% आहे हे तुम्ही परत एकदा लक्षात घ्या. ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरत असता त्यावेळेस तुमची प्रॉफिट जे आहे ते तुम्ही 10% कन्सिडर करताय. कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही लॉस मध्ये तर कुठे जाणार नाही. पण कदाचित असं होतं की लोकल कंडिशन्स खूप वेगळ्या आहेत, विचित्र आहेत, आणि मटेरियल जे तुम्हाला आधी 5 रुपयात मिळत होते ते तर तुम्हाला 6 रुपये द्यावे लागतात, 7 रुपये द्यावे लागतात. ठीक आहे, मग त्या केसमध्ये तुम्ही मात्र विचार करता. त्यामुळं टेंडर भरत असताना आधी पूर्ण अभ्यास असणं गरजेचं आहे. करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट सिच्युएशन आणि ती तिथली लोकल साईट कंडिशन. तुम्हाला इथलं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे, मी नाव घेणार नाही. ठीक आहे, एक XYZ कंपनी आहे आणि त्या कंपनीनं एक रोडचं काम घेतलं होतं. ठीक आहे, एक महाराष्ट्रात झालेली केस आहे. ठीक आहे, कंपनी लांबची होती, म्हणजे ती काय लोकल कंपनी आहे असं काय नव्हतं. एक मोठ्या कंपनीमध्ये त्यांना ते काम मिळालं. त्यांनी हे काम म्हणजे त्यांनी हे काम पूर्ण करायचं निश्चित केलं, ठरवलं की हे काम आपल्याला करायचं आहे. ठीक आहे, परंतु लोकल साईट कंडिशनचा इन डिटेल किंवा तितकीशी माहिती नसल्यामुळे काम खूप रखडलं. ते खूप म्हणजे खूप रखडलं. आणि ते काम रखडलं, जर तुमच्या कंपनीचं जर काम रखडलं तर तुमची कंपनी ब्लॅकलिस्ट मध्ये जाऊ शकते. ठीक आहे, इतकं सहज नाहीये, परंतु जर तुमच्या हातून जर काही चुका झाल्या, तुमचं कामाचा रेकॉर्ड जर प्रॉपर मेंटेन नसेल तर त्या कंपन्या ब्लॅकलिस्ट मध्ये जातात. हा कन्सेप्ट आपल्याकडे असतो. ब्लॅकलिस्ट म्हणजेच काय, तर त्या कंपन्यांना नंतर कामच मिळत नाही. ठीक आहे, कारण त्यांचा पूर्व इतिहास हा खूप खराब असतो कामाच्या बाबतीत. काम प्रॉपर करत नाही, क्वालिटी स्टँडर्ड. कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर आहेत हे बघा, आणि पंढरपूरचे लोकल साईट कंडिशन्स बघा. ठीक आहे, तुम्हाला खूप वास्तवचित्र लगेच लक्षात येईल. ठीक आहे, प्रत्येक एरिया, प्रत्येक कॉलनीत असं म्हणेल मी आता कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर्स आहे. ठीक आहे, पण काम कोणाला मिळतं? हु इज गोइंग टू मेंटेन द गुड कनेक्शन्स. हा एक मॅन्डेटरी पार्ट आहे, तो तुम्हाला फ्रँकली सांगेल. जो मार्केटमध्ये तुमचे रिलेशन कसे आहेत, टाइप ऑफ क्वालिटी दॅट यू आर अचिव्हिंग इन युअर वर्क, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, L&T का बरं एवढं ब्रँड आहे, का बरं एवढे कामं घेतात, इतके मोठमोठे हजार 1000 करोड मधली कामं असतात त्यांच्याकडे. शापूरजी पालुंजी असेल, विजी शिर्के असेल, ह्या रेप्युटेड कंपनीज, अशोका बिल्डकॉन असेल, ठीक आहे, गॅमन असेल, ठीक आहे, खूप सारे आपल्याकडे कन्स्ट्रक्शन कंपनीज आहेत. they have maintained their dignity, they have maintained the quality, they have maintained their standards of the company. So तुम्ही एक छोटे इंजिनियर आहात, सध्या नवीनच फर्म चालू केलाय, तर त्या केसमध्ये तर तुमचं डेडिकेशन आणि क्वालिटी हे 200% असलं पाहिजे, नॉट द 100%. ओके, फॉर गेटिंग द फ्युचर वर्क्स. ठीक आहे, एकदा मार्केटमध्ये नाव खराब झालं मग उठणं किंवा कमबॅक करणं खूप डिफिकल्ट असतं. ठीक आहे, सो रजिस्टर्स टू बी मेंटेन. बघा पॉईंट काय होता, आणि आपलं थोडंसं विषयांतर झालंय, पण ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत आणि ह्या मी तुम्हाला डेली बेसिसवरती सांगत राहील. ठीक आहे, डेव्हिएशन स्टेटमेंट नावाचा एक प्रकार असतो, त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही हे रजिस्टर मेंटेन करू शकता. ऍक्च्युअली 2 पॉइंट्स यामध्ये तुम्ही कव्हर अप करू शकता. ठीक आहे, सो डिअर स्टुडंट्स, 5 minutes are left. Let me take your attendance at first, then I will continue my session. You can put your attendance in the chat box also. 46 participants are there. Okay, I have noted your attendance. Chat box मध्ये टाकू शकता तुम्ही.
I hope everyone has dropped your attendance in the chat box also. Also, I have taken your attendance. So 3 minutes are left to conclude this session. So again, I'm interested to take few questions from your side if you have. सी हे डेव्हिएशन स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे, डेव्हिएशन स्टेटमेंट ऍक्च्युली टेंडर मध्ये मी परत एकदा सांगेल तुम्हाला. जसं मी तुम्हाला सांगितलं 1400 काम घेतलंय, पण नंतर असं तुम्हाला रिअलाइज होतं, अरे हे काम मला परवडत नाही, अजून सुद्धा परवडत नाहीये. ठीक आहे, असं होता, असं काही नाही, असं होतं कधीतरी, तुम्हाला अनुभव येईलच हा. ठीक आहे, मे बी तुम्ही एखाद्या रिलेटिव्हचं काम घेतलंय, 50 रुपयांनी कमी काम घेतलंय. ठीक आहे, आणि अचानक जर मार्केट प्राइस जर वाढली मटेरियलची, तर ते काय तुमच्या हातात नाहीये कंट्रोल करणं. ठीक आहे, त्या केसमध्ये मात्र वाटतं अरे काम घेतलं पण आता परवडत नाहीये. ठीक आहे, ओके, I will share the same chart. Yes. So this is deviation statement. We will take this part for contracts and tender also. Site order book hindrances, that is difficulties that come across you whenever you are going to work. Okay, then consumption of the anti-termite waterproofing agents. Okay, right now we are using waterproofing agent. Can you tell me the best name for waterproofing agent? Anyone? The best waterproofing agent. Dr. Fixit. I think you have heard this word. ठीक आहे, yes, Dr. Fixit. ओके, सध्या खूप चालतं त्यांचं मार्केटमध्ये, मस्त चांगला प्रॉडक्ट आहे, क्वालिटी दे हॅव मेंटेन. सर, व्हॉट आर दी बेसिक थिंग्स दॅट वी शुड नो बिफोर वर्किंग ऑन साइट? येस, दीज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग. ओके, कुठल्या कुठल्या गोष्टींची माहिती असणं आवश्यक आहे. आय थिंक माझ्या 3 सेशन मध्ये पण मी सांगितलं यापूर्वीच्या, आणि आपला जो सोमवारपासून सिलेबस चालू होणार आहे, तर त्या सिलेबस शिकवत असताना ह्या गोष्टी सुद्धा मी तुम्हाला इन डिटेल माहिती सांगेल, कुठल्या कुठल्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, मग ते ऑनसाइट असू द्या, ऑफसाइट असू द्या, किंवा इतर ठिकाणी असू द्या. ठीक आहे, you will get the exposure of it, complete exposure of it. Any other questions from any other student? Less than a minute is left to conclude this session. So if the meeting ends, we will stop here at this moment only. Okay, so that you can rejoin the session at 1 PM after taking the lunch break. ठीक आहे, पुढच्या लंच ब्रेक नंतर तुम्ही सेशन जॉईन करा 1 वाजता. आता हे एवढं सेशन होईल. ठीक आहे, आणि सोमवारपासून रेग्युलर लेक्चर्स प्रॅक्टिकल चालू राहतील. तुम्हाला मी टाइम टेबल तुमच्या ग्रुपवरती टाकेल त्या संदर्भातला. एनी क्वेश्चन्स?